everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Um, Today shall see one of theory from literary theories, that is formalism. Before moving on, Russian formalism, need to know what is formalism. If we study here properly about the concept called formalism, it would be help to know Russian formalism. Okay, now let's begin with the theory. So, as you know, the title itself tells what is form. Form, yes, form, rupa, lism, vada. Yes, lism means vada. Like rupa. Andre rupa andrelli usually ಯಾವ ತರ form means it can be how the lines are written, how the poetry is written, what kind of imagery it is included, and what are the styles have been used in the text, and what are the rhythms are there. So here, like studying about the rhythm, structure, style, and furthermore language, yes, and literary device. These are the things how it is used in a text. Knowing that one, studying that one is called as a formalism. So here the form is ರೂಪ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರದ ರೂಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿದಮ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಟೈಲ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ರೂಪದ ಒಂದು ವಾದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ according to the theories of formalists have not given the importance to read, to study about the biography of author. Here there is no any value or any valid point for studying about the poet's biography. Instead they focus on the text, what kind of text it is included, how it is included, what are the forms, what are the imagery, what are the literary devices, what kind of style, how the language is used, whether it is a old language, middle, or a modern language. Yes, so studying about the such thing is called as a formalism. Let's begin. See, here the title tells, that is, formalism is one of the earliest modern literary theory. In the beginning of the earliest modern time, we see the emergence of formalism, that is the theory, that is formalism. It studies what? A literary work by focusing on its form. So it is a literary theory. Formalism is nothing but it is a literary theory, and it works on which literary work by focusing on its form. So basically it focuses on a form, as I told you right now, and the structure, language, and literary devices, rather than the author's life, history, and society. On the what basis this poet has been written, on the what basis such lines express the theme of his biography, story of his biography, such kind of things they won't give the importance to study. Instead, that how the line is created, and such word, why the poet has used such word in such a moment. Instead, he might have used a kind of a words, but why this fellow, means why such word has been used in such a moment, such a particular moment, such type of a studying is called as a formalism. Instead, studying about life, history, or a story, means society. Okay. Then origin. So what is the main origin of formalism? Formalism came first among the text-centered literary theories. Yes, as we know, before the earliest, what is that? It is the earliest modern theory. No, before the modern theory, the critics have been focused on about the biography of a poet, political, economical, social background of that particular era. They were busy to focusing on such thing, but by seeing such thing,
the writer, the theorists have thought to give such a different kind of a thought to the literary world. The different kind of a thought is about the formalism. Then what is the formalism? Introducing such a new thing. The new thing is that stops to study about the biography of poet. Instead, better to study, better to focus on the form. Why it is used, how it is used, what kind of imagery a poet has been used. So such thing is called a kind of a new theory introduced into the literary world. So before means the formalism came first among the text-centered literary theory. So here the author created the text. Here the writer, the theorists have given importance to the text, not to the author, not to the author's life, author's background, or author's the leading of that century. So nothing have given the importance to that time. So here the text-centered literary theory is called as a formalism. So before formalism, many critics explain literature mainly through. So basically everyone, if a critic, if a theorist or started to give their own opinion on literature means they just pick the one work and they just start to study about the background of that poet, the situation, why he created that thing. So they were busy to create such thing. But now it has been changed. That made by the formalist theory. How? Here, the author's biography, historical events, moral lessons, social conditions, studying about such things is not important. It was before the formalism theory have been arrived early in the modern century. It was like that, but it has completely changed. How? The formalists disagreed with this approach. What they did? They believed that the literary text itself should be the main object of the study. No need to focus on the life of a poet. Just pick up the text itself gives so many points to you, so many knowledge, so many information, so many valid things. If you start to find out in the text, you will get much more knowledge from that. So stop to study about the poet's life, better to select the text itself is a sufficient object to study to you. There you will get so many things. So according to the theories of formalism. So they ask what makes a literary work different from ordinary language? Yes. If I tell give me a glass of water, it won't be that much effective. If I tell like this, give me a glass of warm water, hot water, mint water, lemon water, that makes a difference. That makes language, that makes difference in looking over a language. So this is how what makes a literary work. If any work is written, if you won't find any kind of a expensive or a different attractive artistic language. Yes, see what makes a literary work different from the ordinary language. If you won't find any kind of a sophisticated artistic language in that work means how can that work look so attractive way, effective way? So here the answer is, their answer was the literature becomes literary because of its artistic form of technique. If the literary works has got a famous, unknown, notable, monumental work means the reason is that utilizing of artistic form and a technique in that work. So here the literary works have been taken from the help of the literature works. If the literature works has got a famous work in the literary work, that is the reason of form. If the form has been created in a very artistic way, effective way, then only it got the famous. So here what makes a literary work makes so much famous? The famous from writing, the famous from studying, the famous from utilizing the style, imagery, language, structure, the literary devices in that work. So here, for example, suppose we read the line. What is that? The star dance across the sky. Yes, the traditional critic might ask, what was the happening in the poet's life?
ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಕೈದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅ ಪೋಯೆಟ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ the before the formalist critics, they have not given the importance to the right letters or a ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರೇನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ furthermore, what historical event influences the poem? On the which, what makes a poet, what kind of historical event had been happened in his life which made to created this line. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇವಲ ಪೋಯೆಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ಹೌದು, ಇದು ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ? ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೇಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ದ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೇಡ್ the poet can be used so many words. Now what is the reason? So finding out that this word suits to the exact situation, the further they will get kind of an answer. And how does personification create a beauty? Yes, what is the meaning of personification? Life means ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಅದು ಸಿ ಆಯಿತು, ರಾಕ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ how it can be possible that one utilization of literary device can create so much beauty in that word. The stars are, what is that sentence? ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ? The stars dance across the sky means here the poet is full of happy according to me. Okay fine. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕೈದಲ್ಲಿ, ಆತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪೋಯಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ identification. Studying about the lines is called formalism. Furthermore, what artistic effect does the language produce? How though? What artistic effect? Which literary device? Which thing made effect on a poet to create such line? Give me a glass of hot water ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ಇವ? ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದ. ಲೆಮನ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ? ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್? ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಚ್ ವರ್ಡ್, ಸಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ objectives of formalism. Fine. I have forgot. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್, ದ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ giving the importance on showing their focus on reading about the text, not the story, biography of a poet or a work. Centered approach, that is formalism. Like the keeping the text is as a main object for their study, like that. So for example, so here
The literary work should be studied by the focusing only on the text, not about the author's life or a biography or a history or a society. Furthermore, for example ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಇಲಿಯಟಿನ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಟಿ ಎಸ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. 1922 publishing date 22, 21 or 22, I think 22 ಇರ್ಬೋದು, 21, 22 ಫೈನ್. ಇದೇನು ಇದು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಟಿ ಎಸ್ ಲೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಮೇಜರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ literary work on the basis of following the theories of formalism, here you start to analyze about the soliloquies, am I right? Soliloquies, themes and a language of Hamlet. Instead, studying about the William Shakespeare's biography. What made to the Shakespeare to create this Hamlet? No. Shakespeare ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ರಿವೆಂಜ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿವೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದೇನಾ? ನೋ, ಆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಥೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರ್ರಿ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಪಿಕ್. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ how the style has been used and what kind of imagery has been used, instead studying about John Milton's political beliefs. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇಮೇಜರಿ ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what about the next? Here, importance of form over content. See, very nice. Importance ಇದೆ ಯಾವುದು, ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ರೂಪದ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ, ರೂಪಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ how something is written is more important than what is written. ಏನೋ ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವ ಥರ ಅವನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ರೂಪಾಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ರೂಪವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಡ್ಗರ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಎಡ್ಗರ್ ಅಲೆನ್ ಪೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದ ರೇವನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಈ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ takes so much highlighting in this poem ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is rhyme and rhythm. Rhythm, am I right? Spelling ನೋಡಿ, yes. Rhyme and rhythm made to create the artistic effect ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So here the importance of form, that is rhyme and rhythm.
ನಾಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ GP, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ವೆಟ್, ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಯಮ್. S. T. ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ವಿತ್ ಪೋಯಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ರಿಯಲಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆನಾ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಈ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಡ್ರೀಮ್, ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನಿನ S. T. ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, with utilizing so much imagery, yes, metaphors, personifications, yes, everything ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ನೆರೇಟಿವ್, ಕತೆಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಕತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಆನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸನೂ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಯ, ವಿನಯತೆ, ಹೇಳುವಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯತೆ, ಶಬ್ದಗಳು, ಹಾರ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೇಸಸ್ ಏನಾಯಿತು, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ಟು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈಸಂಟಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ W.B. Yeats ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾಯಿತು, ಇದು ಕಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋವರ್ ಬೀಚ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಯಾರ್ರಿ? ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಡೋವರ್ ಬೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ದ ಸೀ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೀ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ reflection, or we can see the depth of in his life as a misery. ಸಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಳವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ರೈಟ್, ತಂತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ ಥರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್, ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್, ಸಿಮಿಲಿ, ಪನ್, ಎಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೇನ್ರಿ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಟೋನಮಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಟೋನಮಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟರ್ಮ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಟೋನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಠ್ಯದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ. ಲೈಕ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಎಸ್, the text stands as a independent. It doesn't need any kind of a help from the background of that era or a poet
or the poet's biography. No, the text itself gives so much knowledge, information, as valid points. So better to concentrate on this, the words of formalist theories. Fine. So autonomy of the text is nothing but text itself stands as a independently, like Hamlet ಆಯಿತು, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿನೂ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಳುನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂಥರ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೇಖಕರ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ a writer or a poet is going to explain in this particular word, we can see through the utilizing of its language. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಯಿಟ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೇನು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಕಣೋ, ಹಾಗಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಫೋಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರಿನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಿದೆ, ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದರು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಪಠ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪೋಯಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ನೋ, ಏನು ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಟಲ್ ಎಂಫಾಸಿಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಎಂಫಾಸಿಸ್, ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಟು ವೇ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್, ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಏಕತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿ. ಹೌ? ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ ಮಾಡ್ತದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾವ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟಿ. ಡಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓವರ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೈಸ್ ಆಯಿತು, ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಫಾರ್ಮಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಆಥರಿನ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್. Studying about the form of the text is called formalism. Fine. Focus on literariness. Yes, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಥೇರಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯಾವ ಥರ? ಎಟೋನಮಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕತೆ. ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಸರಿ, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರೆ? ಲಿಟ್ರರಿನೆಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕತೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಥೇರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥೇರಿ ಆರ್ ಎ ಥೇರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೇರಿಗಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮಿನ ಒಂದು ಬಿಗ್ನಿಂಗಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ರಷ್ಯನ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರಷ್ಯನ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಷ್ಯನ್ ಥೇರಿಸ್ಟ್ ಯಾರು, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. Thank you for watching. If you like, share, subscribe my channel. Okay, like, share and subscribe my channel. Thank you.